Good morning, church. Good morning. 2025년 4월 20일 진롱 한인교회 부활절 예배 시작하겠습니다. Let us begin the Easter service at Geelong Korean Baptist Church at April 20, 2025. 모두 함께 주위에 계신 분들과 인사하겠습니다. 안녕하세요. Shalom. Let's greet each other all around you. Hello, Shalom. Hello, Shalom. Let us greet one another one more time. Lord has risen again. Lord has risen again. Lord has risen again. 주님 다시 사셨습니다. Christ is risen. Jesus is risen again. Amen. 아멘. 주께서 죽은 지 3일 만에 다시 살아나심을 믿으며 죽음의 제사를 기쁨의 축제로 만드신 주 예수 그리스도를 함께 찬양합시다. Believing that the Lord rose again from the dead on the third day. And let us together praise the Lord Jesus Christ, who turned the sacrifice of death into a festival of joy. Hallelujah! Let's praise together. 성령이 불타는 교회 함께 찬양하겠습니다. Let's sing Church on Fire. 함께 박수 치며 찬양하겠습니다. 능력이 나타나 모든 것이 일어날 수 있게 되죠. 참 선한 것이 여기 일어나네. 어둠을 물리치는 빛이 있네. 능력 힘이 뻗어간 두렵지 않네. 참 선한 것이 여기 일어나네. 성령의 불타는 교회 성령의 불꽃 임하네. 주 이름 높이세. 우리의 마음 불타네. 그 빛을 전하기 위해 사랑의 불꽃 전하세. 주를 위한 성령의 불타는 교회. 성령님이 마시면 능력이 나타나 모든 것이 일어날 수 있게 되죠. 참 선한 것이 여기 일어나네. 선한 것이 여기 일어나네. Church on fire, this is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Burning every heart, to lift the flame you fit the dark, like a flame of love on fire. This is the church on fire. Church on fire. Let fire burning every heart to light the way, defeat the dark. This is the church on fire. Church on fire. Church on fire. Hallelujah. This is a festival. 주님께서 살아나신. He is resurrected and Jesus is alive. And we know that. Yes. Jesus has risen. 예수님이 부활하셨습니다. 그 이유는 저희가 주 안에서 다시 살게 하시고 저희를 부흥케 하심임을 믿고 찬양합니다. We believe and praise that we may live again in the Jesus and be revived. 다시 한번 우리 한인교회 그리고 이 땅에 부흥을 일으키고 그것을 일어날 수 있도록 기도하고 찬양합니다. We pray that and praise the revival in the land.
and in our Geelong church together. Amen. 함께 찬양하겠습니다. 부흥이 있으리라. 부흥이 있으리라 이 땅에. 부흥이 있으리라 이 땅에. 부흥이 있으리라. 부흥이 있으리라 이 땅에. 부흥이 있으리라. 부흥이 있으리라 이 땅에. 부흥이 있으리라 이 땅에. 동쪽과 서쪽 남쪽 북쪽에 부흥이 있으리라 이 땅에. 부흥이 있으리라. 부흥이 있으리라 이 땅에. 아멘. 부흥이 있으리라 이 땅에. 부흥이 있으리라. 부흥이 있으리라 이 땅에. 바바바바바. 부흥이 있으리라 이 땅에. 동쪽과 서쪽 남쪽 그리고 북쪽에 부흥이 있으리라 이 땅에. 이 땅에. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in the land. To the north, from the south, and the east, and the west. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in the land. 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 From the north, the south, the east, and the west. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in the land. In the land. Yeah. Woo. 부활절은 고난 속에 계셨던 주님께서 고통을 다 견디시고 바로 승리하신 바로 부활의 날입니다. Easter is the day of the resurrection, but our Lord was suffering and endured all the pains and triumphed. 이런 환희의 승리의 날에 우리 모두 가만히 계실 수 없지 않겠습니까? 모두 함께 소리 높여 주님을 한 번 더 마지막 노래로 주 예수를 기뻐 찬양하겠습니다. On the joyful day of the victory, surely can we just remain still? No way. Let us raise our voice together and then joyful praise to our Lord Jesus. One more last song. 할렐루야! Celebrate Jesus. 주 예수 기뻐 찬양해 찬양하겠습니다. 주 예수 기뻐 찬양해. 주 예수 기뻐 찬양해. 주 예수 기뻐 찬양해. 주 예수 기뻐 찬양해. 부활하신 우리 주님 영원히 하시리네. 부활하신 우리 주님 영원히
Jesus celebrates. Celebrate, Jesus celebrates. He's risen. He's risen. And He lives forevermore. He's risen. He's risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. He's risen. He's risen. He's risen. And He lives. He's risen. He's risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. The resurrection. The resurrection of our Lord. Hallelujah. Now everyone stand our feet and then 예수 우리 왕이여 찬양하겠습니다. Jesus we throne of you. Let's sing together. 예수 우리 왕이여 이곳에 오소서 보좌로 주여 임하사 찬양을 받아 주소서 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이신 예수여 오셔서 찾아가사 다스리소서. 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하던 대로 살아나셨느니라. 아멘. 할렐루야. 사망의 권세를 이기고 부활하신 예수 그리스도를 찬양합니다. 예수님께서 십자가에 못 박히심은 우리의 죄값을 대신 지심인 줄 믿습니다. 또한 죽었다가 다시 살아나심으로 첫 열매가 되신 주님을 따라 우리도 부활할 줄로 믿습니다. 이 믿음이 충만한 오늘의 부활절 예배가 되게 도와주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리에게서 나시고 본디오 필라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 찬송가 161장 부르겠습니다.
교동문 133번 부활절입니다. 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 이 말을 할 때 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시니 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 아멘. 다 자리에 앉으시고 오늘 조씨 집사님께서 기도 인도해 주시겠습니다. Let's bow our heads. Father, you are our God and King. We praise and honor and glory and power be to you, to our Lord Jesus Christ and to your Spirit. You are holy, you are loving, you are just. You are exalted high above your creation. Your kingdom extends throughout heaven and earth, and your reign will have no end. Before you created the universe, you knew each of us. You loved us and claimed us as your possession. Thank you for pursuing us despite our sin and our rebellion. Even while we hated you, you gave your one and only Son. Lord Jesus, we praise you. Even though you are holy and perfect God, you willingly became man to share in our suffering and temptation, yet you are sinless. And for our sake, you bore our sins on the cross to shield us from the wrath of God. You conquered death, and now you sit enthroned at the Father's side. In you alone is forgiveness of sins. Because of your blood, we have become the righteousness of God. Lord Jesus, we praise you. Father, thank you for adopting us as your sons and daughters. Thank you for making us co-heirs with Christ. Thank you for showering us with love and joy and peace, and for imparting your Spirit. You have given us every good thing. Thank you for always being with us, for guiding us and preparing us, the church, to be holy and spotless in your sight. Father, we love you and praise you. We wish to give you honor. You are far sweeter than anyone or anything in our lives. Please increase our capacity to enjoy you and to love you and to take you at your word. Increase our desire for you and our will to strive after you. Remove every distraction that hinders us from following after you and from seeking your glory. And we pray in your precious name. Amen. 교회 소식 전해드리겠습니다. 진롱 침례교회 주일 예배에 참여하신 모든 분들을 예수 그리스도로 환영합니다. 우리 교회 사명은 진롱과 멜번에 사는 모든 민족에게 복음을 전하여 하나님 나라 백성으로 삼는 것입니다. 오늘은 예수님께서 다시 사심을 기념하는 부활주일입니다. 부활의 능력이 우리 모두에게 임하기를 기도합니다.
오늘 새로 오신 분도 계시고 오랜만에 온 분도 계시고 방문한 분도 계십니다. 이지혜 자매님 저 뒤쪽에 계십니다. 박수로 한번 환영하면 좋겠습니다. 지혜리. 그리고 이제 저쪽에 유아실에 오랜만에 온 우리 애기도 이제 걷는답니다. 또 앤드류도 오랜만에 돌아왔고, 저쪽에는 우리 비전 오스트레일리아에서 오신 손님들이 계신데 제가 성함을 다 못 받았습니다. 저쪽 우리 박수로 한번 환영하면 좋겠습니다. 성자매님 일하시는 쪽에 그렇게 오셨습니다. 누구? 그러니까 저쪽에 같이 오신 거. 올해 표어는 세 계명을 실천하는 공동체입니다. 세 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하신 말씀을 마음 깊이 새기고 사랑하게 더욱 힘쓰는 모든 교회 가족들 되기를 축원합니다. 영어 및 한글 성경 공부함과 한국학교 2주간 더 방학입니다. 호주 원주민 강미영 선교사님과 북한 김정욱 선교사님을 기억하며 기도하시고 연약한 교회 가족들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 오늘은 우리 남선교회가 연습은 길게 못했지만 특송을 하면서 준비하신 예물을 드리면 되겠습니다. 오늘 찬양이 아주 은혜로웠습니다. 이제 아직 헌금 수금하는 것이 아직 끝나지 않아서 우리 목사님께서 소개할 때 우리 여러분 소개했지만 제가 한 분 더 소개해드리면 제가 매주 토요일에 방문하는 우리 요양원에 계시는 고한배 선생님이 우리 교회 창립 주일에 교회 나오기를 계속 기도했는데 그때는 몸이 아파서 못 오시고 그 다음 부활주일에
우리 교회 나오기를 참 기도했습니다. 그래서 이번 부활주일에 우리 교회에 나오셨어요. 고한배 선생님과 또 따님인 고현영 자매, 또 사위인 수지분 형제 나왔어요. 우리 한번 다시 환영합니다. 예, 85세 된 우리 할아버지입니다. 예, 환영합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 부활주일에 이렇게 예배당에 꽉 차게 우리 성도들이 나와서 하나님께 예배드리게 하심을 감사합니다. 새로운 분들도 많고 또 교회에 나오기를 간절히 소망했던 분도 교회에 나오게 하여 주심을 감사합니다. 하나님, 우리의 찬양을 받으시고 저희의 기도에 응답하여 주시며 이 시간 우리 자신을 주님 앞에 드리는 고백으로 예물을 올립니다. 하나님, 각 가정과 개인의 이름으로 주님 앞에 헌금합니다. 특별히 어린이들이 각자 어린이의 이름으로 헌금을 드리고 어른들은 얻은 것에 11조를 드리고 이모저모 감사하여 감사의 물 드리고 매주마다 정한 주정 헌금도 드립니다. 선교 헌금도 드리고 특별한 헌금도 드립니다. 하나님, 우리 교회 성도들이 하나님께 드리는 일에 신실하게 하시고 어떤 형편에서든지 감사하게 하여 주시며 하나님께서 필요에 따라 적절하게 또 우리에게 모든 것을 공급해 주시옵소서. 몸도 아프지 않게 하시고 가정의 경제도 풍성해지게 하시고 그 가정이 화평하게 하시고 모든 일에 하나님의 은혜와 평강이 넘치게 하여 주시옵소서. 특별히 부활주일 예배 중에 예배당에 나온 저희들 심령이 새로워지게 하시고 우리가 예수님의 부활을 찬양함으로 인하여 우리의 심령이 부흥되게 하여 주시옵소서. 몸이 아픈 분들 다 낫게 될 줄로 믿습니다. 마음의 근심으로 가득 찬 모든 근심 떠나갈 줄도 믿습니다. 기도하는 제목도 우리 부활주의를 기해서 다 응답될 줄로 믿습니다. 감사하며 예수님 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 김광희 형제 나와서 하나님 말씀 봉독하겠습니다. 형제들아, 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이들 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진대 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남아 있는 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중으로 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 아멘. 어린이들은 어린이 교실로 가서 하나님 말씀 잘 배우기 바랍니다. 할렐루야, 할렐루야. 오늘은 특별히 부활주일 이렇게 예배당에 거의 꽉 찬 기분으로 우리 성도들이 다 모이게 해서 예배당에 나온 여러분 모두에게 부활하신 예수님의 귀한 그 주님으로 믿는 믿음이 더 굳건해지시기를 예수님 이름으로 축원합니다. 아멘. 또 다시 오실 주님에 대해서도 우리의 믿음이 더 확실하고 소망이 분명해지기를 바랍니다. 부활주일은 사실은 오늘 하루만이 아니라 1년 내내 주일은 예수님께서 부활하신 날을 기념하는 사실 부활절입니다. 부활주일이죠. 그리고 주일에 썬데이 주일에 요한이 다시 오실 예수님에 대해서 계시를 받았다고 우리가 요한계시를 통하여 배웠습니다. 우리와 같은 시간은 아니지만 각각 있는 곳에서 우리 진롱교회
주일 예배에 참여하고 계시는 사랑하는 믿음의 가족 모두에게도 2025년 부활주일의 기쁨과 평강이 넘치기를 축원합니다. 아멘. 오늘 부활주일은 예수님께서 우리 죄를 대속하시기 위해 십자가에 죽으신 후에 무덤에 묻히셨다가 사흘 만에 사망의 권세를 이기시고 살아나신 것을 기념하는 날입니다. 교회의 여러 절기가 있는데 그 절기 가운데 가장 중요한 절기인 것입니다. 부활주일을 영어로 이스터라고 하는데 이것은 앵글로 색손계의 튜톤족이 이스터라고 하는 이방신에게 봄에 제물을 드리는 것에서 유래를 하였습니다. 성경에는 이스터라고 하는 말이 전혀 쓰이지 않았습니다. 다만 사도행전 12장 4절에 보면 유월절을 킹 제임스 버전이라고 하는 영어 번역에서 이스터라고 썼고 한글 킹 제임스 성경도 그대로 이스터 그렇게 했습니다. 영어권의 경건한 신실한 그리스도인들은 Resurrection Sunday, 우리말로 그대로 부활주일 그렇게 부릅니다. 초대 신약교회 성도들은 제가 말씀드린 대로 매 주일이 예수님의 부활을 기념하는 부활주일이었습니다. 교회 절기로 부활절이 따로 있는 것이 아니었고 그들은 유대 풍습을 따라서 유월절을 지켰던 것입니다. 우리 호주인들이 부활절 풍습으로 행하는 이스터 에그나 또 이스터 바니 등은 18세기 이후에 유럽에서부터 생겨났다고 합니다. 예수님께서 유월절 어린 양으로 십자가에서 죽으셨고 안식일 다음 날 부활하셨기 때문에 유월절과 비슷한 시기가 부활절로 정해지는 것입니다. 그러므로 부활절은 음력을 쓰는 유대력과 양력을 쓰는 로마력에 따라 지구의 북반구에서 해가 길어지는 춘분을 지나고 첫 보름, 첫 만월이 지난 주일, 일요일이 부활주일이 되는 것입니다. 그러므로 매년 부활절은 3월 23일부터 4월 22일 그 정도 사이에 있게 되는 것이고 올해는 비교적 늦은 때인 오늘 4월 20일이 부활주일인 것입니다. 성탄절과 같은 경우에는 동방교회, 서방교회가 서로 날짜를 달리해서 성탄절을 기념하지만 부활주일은 대개 같은 날로 정해지는 것입니다. 우리들은 물론 그렇지 않지만 1년에 한 번 교회에 출석하는 분들, 이분들은 성탄절에 교회 오는 것보다 부활주일에 교회 오는 것이 더 맞습니다. 2025년 부활주일을 맞이한 여러분에게 무덤에서 부활하셔서 생명의 주님 되시는 예수 그리스도께서 여러분과 함께 계시기를 다시 한번 축복합니다. 아멘. 부활하신 예수님을 구주와 주님으로 믿는 여러분의 가정과 여러분의 삶에 모든 것이 새로워지는 그러한 기쁨과 소망이 넘치기를 축복합니다. 사도들이 전한 복음 전도의 핵심은 예수 그리스도의 십자가 대속과 부활이었습니다. 베드로가 설교한 설교에서도 거듭 강조했지요. 사도행전 2장 24절에 하나님께서 그를 곧 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었음이라 그랬고 또 3장에서도 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라 그랬어요. 사도 바울은 데살로니가 교회에 쓴 편지에서 예수 그리스도의 강림과 신자의 부활에 대하여 설명하였고 고린도전서 15장에서도 예수님의 부활을 증거하며 신자의 부활에 대하여
자세히 기록하고 있습니다. 금년 부활 주일에 예수님의 부활에 대하여 여러분 모두 확실한 믿음을 갖기를 바랍니다. 그리고 바울이 쓴 신자의 부활, 믿는 자의 부활에 대한 말씀을 통하여 예수님께서 강림하실 때 우리 모두 부활할 것에 대한 소망을 간직하기를 바랍니다. 아멘. 초기 그리스도인들뿐만 아니라 교회사 가운데 있었던 모든 시대의 모든 신실한 그리스도인들은 신자의 부활을 믿었고 소망으로 여겼습니다. 그래서 먼저 신자의 부활은 우리 그리스도인들의 소망입니다. 13절에 형제들아 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 바울은 죽은 자들을 자는 자들이라고 표현했습니다. 14절에도 그랬고 15절에서도 예수 안에서 자는 자 또는 자는 자, 16절에는 그리스도 안에서 죽은 자들이라 그랬어요. 이외에도 바울 서신에 보면은 그리스도 안에서 죽은 자들을 잠자는 자들이라고 많이 표현을 했습니다. 예수님을 구주와 주님으로 믿어 구원받은 신자들이 죽는 것은 자는 것입니다. 잠든 사람은 아침에 깨어 일어나듯이 주님께서 강림하실 때에 부활합니다. 그리스도인들은 모두 이 소망을 갖고 있는 것이죠. 예수님을 믿지 않는 사람은 이 부활의 소망이 없기 때문에 바울은 성경에서 소망 없는 다른 이들이라고 말했습니다. 그들은 부활의 소망이 없기 때문에 죽음 앞에서 슬퍼할 수밖에 없지만 그리스도인들은 부활의 소망을 갖고 있기 때문에 이 부활의 소망을 가지라 하는 것입니다. 형제들아 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 그랬습니다. 그리스도 안에서 죽은 자들은 잠깐 잠자는 것이고 예수님께서 강림하실 때 무덤에서 일어나 주님을 맞이하게 될 것을 확실히 알고 믿어 부활의 소망을 간직하라 하는 말씀을 한 것입니다. 2025년 부활주일에 부활하신 예수님을 주님으로 섬기며 예배드리는 여러분 모두가 부활의 소망을 분명히 간직하기를 바랍니다. 그리스도 안에서 먼저 죽은 자들이 그날에 부활할 것이라고 했습니다. 우리도 육체의 소명을 다하여 죽게 되면 예수 그리스도께서 강림하실 때 새 몸으로 부활하게 될 것입니다. 확실히 믿으시기를 축복합니다. 아멘. 그런데 이 신자의 부활은 예수님의 부활에 근거하는 것입니다. 신자의 부활 소망은 예수님의 부활에 근거하죠. 그리고 예수님의 부활을 믿는 믿음에 기초합니다. 14절에 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진대 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라 그랬어요. 예수님께서 이미 사망의 권세를 이기시고 부활하셨습니다. 바울은 부활하신 예수님을 만났습니다. 그가 부활하신 예수님을 만나기 전에는 교회를 핍박하는 자였습니다마는 하나님의 은혜로 다시 사신 예수님을 만남으로 예수님을 믿어 하나님의 자녀로 거듭났으며 복음 전도자가 된 것입니다. 일명 부활장이라고 불리는 고린도전서 15장에서 바울은 예수님의 부활을 논리적으로 확실하게 증거하고 그가 경험적으로 예수님을 만났다고 생생하게 증언하고 있는 것입니다. 그래서 20절에 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사
잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 첫 열매가 되셨도다. 첫 열매라고 하는 것은 계속 이어 열매가 열릴 것을 말하는 것이죠. 예수 그리스도께서 부활하신 것처럼 첫 열매인 예수 그리스도가 강림하실 때 그분께 속한 자들이 예수님처럼 다 부활할 것을 말씀한 것입니다. 16절에 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그랬죠. 부활하신 예수님께서 40여 일 동안 제자들에게 보이시며 함께 계시다가 제자들이 보는 가운데 하늘로 들림 받으셨어요. 예수님께서 승천하실 때에 천사들이 제자들에게 말했죠. 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 아멘. 예수님의 부활을 믿는 그리스도인들은 예수님께서 재림하실 때 부활하여 주님을 맞이하게 될 것입니다. 예수 그리스도께서 다시 오실 때 살아있는 신자들은, 그때의 육체적인 우리의 살아있는 자들은 호련히 변화되어 부활한 성도들과 함께 공중으로 끌어올려져 주님을 영접하게 될 것입니다. 17절이 이것을 말씀합니다. 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 여러분과 저 우리 모두는 변화된 몸으로 항상 주와 함께 영원히 천국에 있을 것입니다. 그래서 우리 신자들은 이 신자들의 부활을 우리가 서로 위로하고 서로 전할 복음의 내용으로 삼아야 하는 것입니다. 바울은 데살로니가 성도들에게 이러한 말로 서로 위로하라. 18절에 그랬죠. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 이러한 말이 무엇입니까? 바로 예수님의 부활과 신자들의 부활 신앙이 아니겠습니까? 가족들의 죽음을 경험한 사람들에게나 죽음을 앞두고 있는 사람에게 가장 큰 위로와 소망이 무엇이겠습니까? 로또가 맞았다? 또 우리가 어릴 때부터 불렀던 우리의 소원은 통일, 우리의 조국이 통일됐다? 이것이 우리에게 위로가 되겠습니까? 예수 그리스도의 복음이 위로가 될 것입니다. 예수님께서 십자가에서 우리가 받아야 할 모든 형벌을 대신 받으셨다. 그래서 우리의 죄가 다 사해졌다. 예수님께서 죽으셨다가 살아나셔서 부활의 첫 열매가 되신다. 그 예수님을 믿는 자는 모두 예수님처럼 부활하여 새 몸을 입을 것이다. 그리고 영원히 천국에서 예수님과 함께 있을 것이다. 이 말씀이 죽음을 앞둔 사람에게나 가족의 죽음으로 인하여 슬퍼하는 사람에게 위로가 될 것입니다. 이것이 복음입니다. 이 복음의 말씀으로 서로 위로하고 이 복음을 전하라 하는 것입니다. 예수님을 잘 믿던 어떤 어머니가 임종을 맞이해서 새 아들이 임종을 지키는데 엄마가 마지막 작별 키스를 했다는 겁니다. 첫 아들에게 매일 밤 하던 대로 굿나잇, 둘째 아들에게도 굿나잇, 그런데 셋째 아들에게는 굿바이. 그래서 셋째 아들이 왜 자기에게는 굿바이 하느냐, 형들에게는 굿나잇 했는데, 그렇게 하니까 얘야, 형들은 예수님을 믿으니까 천국에서 다시 만날 수 있으니까 그냥 굿나잇이지. 그런데 너는 예수님을 믿지 않잖아.
그러므로 영원히 볼 수가 없으니까 굿바이야. 얘야, 너도 예수님을 믿으렴? 그럼 우리가 주님께서 오실 때 잠에서 깨어나 만날 수 있어. 그때 그 막내 아들이 울면서 나도 예수님 믿을게. 어떻게 하면 엄마를 다시 만날 수 있어? 그래서 그날 그 셋째 아들도 예수님을 구주와 주님으로 영접했다. 그리고 그것을 보고 그 엄마는 눈을 감았다 하는 이야기가 있습니다. 우리 손자 노아가 가장 친했던 친구 갈렙이라고 하는 아이가 지난달 불의의 교통사고로 죽었습니다. 저도 매일 아침에 보았던 아이였습니다. 장례식이 다니던 커버넌트 칼리지 학교에 있었는데 노아와 노아 엄마가 다녀와서 말해 주었습니다. 장례식 찬송, 장례식 설교, 또 갈렙의 아빠인 그 목사의 인사, 모든 순서에서 장차 천국에서 만날 소망의 찬송, 소망의 말씀, 소망의 인사 등이 있었다. 마지막 갈렙의 시신 앞에 노아도 인사하라고 하니까 마지막 인사하러 노아가 나가. 잘 가, 다시 만나. 그렇게 인사했다는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리는 모두 예수님께서 다시 오실 때 반드시 다시 만나야 합니다. 예수님께 속한 자가 되어서 부활의 몸으로 우리 모두 함께 주님을 맞이해야 합니다. 여러분이 육체의 죽음을 맞이할 때 예수 그리스도 안에서 잠자는 자가 되어야 합니다. 예수님을 믿지 않는 분들은 지금 예수님을 구주로 영접하시길 바랍니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 나를 위해 대신 죽으심으로 내 죄가 용서받았다 고백하시길 바랍니다. 무덤에서 부활하신 예수님을 생명의 주님으로 모시고 늘 순종하는 삶을 사십시오. 그러면 하나님의 자녀로 거듭나 영생을 얻게 되는 것입니다. 하나님의 자녀는 그리스도께 속한 자입니다. 그리스도께 속한 그리스도인은 부활의 소망을 갖습니다. 고린도전서 15장 51절 52절에 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔의 순식간에 호련히 다 변화되리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 사랑하는 여러분, 모두가 예수 그리스도 안에서 부활의 믿음과 부활의 소망을 가지고 이 복음으로 죽음의 슬픔을 당한 자들을 위로하고 또 복음을 전하는 여러분 모두가 되시기를 부활하신 예수님 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 감사와 영광을 하나님께 올립니다. 부활주의를 맞이하여 예수님의 부활과 신자의 부활에 대하여 말씀을 나누게 하시니 감사합니다. 예수 그리스도를 믿고 죽은 자들은 그리스도 안에서 잠자는 자들임을 믿습니다. 이들이 모두 예수님께서 강림하실 때 부활하여 주님을 맞이할 것을 믿습니다. 이것이 우리들의 소망입니다. 이 신자의 부활은 예수 그리스도의 부활에 근거하며 신자들이 모두 첫 열매이신 예수님을 따라 새 몸으로 부활하여 영원히 주님과 함께 거할 것을 믿습니다. 우리가 이 세상에 살면서 가장 큰 슬픔은 가족과 친지의 죽음을 맞이하는 것입니다. 또 우리가 죽을 것에 대한 두려움이 있습니다. 예수님을 구주로 믿고 거듭난 하나님의 자녀들은 모두 새 몸으로 부활하여 영생할 것을 믿어 서로 위로하고 소망을 갖게 하옵소서.
또 이 복음을 전하게 하여 주옵소서. 오늘 부활주일 예배에 참석한 우리 모두가 예수님의 십자가 대속과 부활을 믿어 천국을 소망하며 살게 하소서. 주님께서 강림하실 때 새 몸으로 부활할 것을 믿고 소망을 갖게 하여 주옵소서. 부활하신 우리의 주님이신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자리에서 일어나셔서 171장 찬송가 함께 부르겠습니다. 이제는 십자가 대속과 부활하심으로 생명의 주님이 되신 예수 그리스도의 은혜와 아들 예수 그리스도를 믿음으로 거듭나게 하여 자녀로 삼으시는 전능하신 아버지 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 부활과 모든 신자들의 부활할 것을 믿게 하고
서로 위로하며 복음을 전하게 하시는 성령님의 교통과 충만하심이 예수님께서 강림하실 때 새 몸으로 부활하여 예수님을 맞이할 소망으로 기뻐하는 우리 진롱교회 모든 성도들과 영상예배 가족 모두에게 영원히 함께 하시기를 부활하신 예수님 이름으로 축원하옵나이다. 아멘. 영계 박수.